आईब अध्याय 1। उस देश रे आईब नामक एक व्यक्ति थिला। आउ सेही मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला। पुणी ताहार 7 पुत्र और 3 कन्या जन्मी थिले। मध्य ताहार संपत्ति 7,000 मेष और 3,000 उष्ट्र और 500 हल बलद और 500 गर्दभी और अति बड़ परिवार थिला। तेणु से पूर्वदेशीय समस्त लोकों अपेक्षा महान होइथिला। आउ ताहार पुत्र माने जाई प्रत्येके आपणा आपणा दिन रे आपणा आपणा गृह रे भोज कले। पुणी सेमाने लोक पठाई आपणा मानक संगे भोजनपान करिया पई आपणा मानक 3 भगिनी की निमंत्रण कले। पुणी पाळीक्रमे सेमानक भोजर दिन गत हुअन्ते आईब सेमानकु डकाई पवित्र कला और अति प्रभातरे उठी से समस्तक संख्यानुसारे होमबळी उत्सर्ग कला। कारण आईब कहिला होई पारे आम्भर पुत्र माने पाप करथिबे और मने मने परमेश्वर को परित्याग करथिबे। एही रूपे आईब सर्वदा कला। दिनकरे परमेश्वर संतानगण सदाप्रभु सम्मुखरे उपस्थित हेबाको आसन्ते शयतान ही सेमानक मध्यरे उपस्थित हैला। एथिरे सदाप्रभु शयतान को कहिले, तुम्भे केउठारु आसिल? तहिरे शयतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहिला, पृथ्वी रे एणे तेणे भ्रमण और तही मध्यरे गमनागमन करी आसिली। तेहु सदाप्रभु शयतान को कहिले, तुम्भे कि आम्भ दास आईब प्रति मन देइअछ? कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही। तेबे शयतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहिला, आईब कौन अकारण रे परमेश्वर को भय करुअछि? तुम्भे कौन ताहार चतुर्दिगरे पुणी ताहार गृहर और ताहार सर्वस्वर चतुर्दिगरे बाड़ देइना? तुम्भे ताहार हस्तकृत कार्य रे आशीर्वाद देइअछ ओ देश रे ताहार संपत्ति वृद्धि पाइअछि। मात्र एबे आपणा हस्त विस्तार करी ताहार सर्वस्व स्पर्श कर, तहिरे से तुम्भकु तुम्भ मुख आगरे परित्याग करिब। तेहु सदाप्रभु शयतान को कहिले, देख ताहार सर्वस्व तुम्भर क्षमता अछि, केवल ताहारी उपरे तुम्भे हस्त न दियो। तहिरे शयतान सदाप्रभु साक्षातरु बाहरी गला। अनंतर दिनकरे ताहार पुत्र और कन्यागण आपणा मानक ज्येष्ठ भ्रातार गृहरे भोजन और द्राक्षारस पान करथिले। एपरि समय आईब निकटकू एक दूत आसी कहिला, बलद माने हल बुलाउथिले और सेमानक निकटरे गर्दभी माने चरुथिले। एथि मध्यरे सिबाई माने आक्रमण करी सेमानकु नेई गले। आहुरी सेमाने खड्गधार रे दास मानकु बध कले। पुणी आपणकु संवाद देवा पई केवल मु एका रक्षा पाई अछि। से कहिबा बेले आउ जणे मध्य आसी कहिला, आकाशरु परमेश्वरकर अग्नि पड़ी मेषपल और दास मानकु दग्ध करी ग्रास करिअछि। पुणी आपणकु संवाद देवा पई केवल मु एका रक्षा पाई अछि। से कहिबा बेले आउ जणे मध्य आसी कहिला, कल्दीय माने 3 दल होई उष्ट्रपल आक्रमण करी सेमानकु नेई गले। आहुरी खड्गधार रे दास मानकु बध कले। पुणी आपणकु संवाद देवा पई केवल मु एका रक्षा पाई अछि। से कहिबा बेले आउ जणे मध्य आसी कहिला, आपणक पुत्र और कन्यागण सेमानक ज्येष्ठ भ्रातार गृहरे भोजन और द्राक्षारस पान करथिले। एथि मध्यरे देखंतु प्रांतर आडू प्रबल वायु आसी गृहर चारि कोणरे लागन्ते ताहा जुबा मानक उपरे पड़िला। तहिरे सेमाने मले। पुणी आपणकु संवाद देवा पई केवल मु एका रक्षा पाई अछि। सेतबेले आईब उठी आपणा वस्त्र चिरिला और आपणा मस्तक मुंडन कला और भूमिरे पड़ी प्रणाम कला। आउ से कहिला, मु मातार गर्भरु उल्लंघ आसीअछि ओ मु उल्लंघ होई सेठाकु फेरी जिबी। सदाप्रभु देले और सदाप्रभु नहीं अछंती। सदाप्रभुको नाम धन्य हेउ। एही सबुरे आईब पाप कला नहीं, अबा परमेश्वरको उपरे अविवेचनार दोषारोप कला नहीं। आईब अध्याय 2। पुनर्बार दिनकरे परमेश्वरको संतानगण सदाप्रभुको सम्मुखरे उपस्थित हेबाको आसन्ते शयतान ही सेमानक मध्यरे सदाप्रभुको सम्मुखरे उपस्थित हेबा पई आसिला। एथिरे सदाप्रभु शयतान को कहिले, तुम्भे केउठारु आसिल? तहिरे शयतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहिला, पृथ्वी रे एणे तेणे भ्रमण और तही मध्यरे गमनागमन करी करी आसिली।
ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅକାରଣରେ ତାହାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ହେଁ ସେ ଏ ଯାଏ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି। ତହିଁରେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଚର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଚର୍ମ, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ, କେବଳ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆୟୁବର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଜ୍ୱାଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟକରେ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା। ଏଣୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ନେଲା ଓ ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଏ ଯାଏ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏକ ମୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ। କଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ? ଏସବୁରେ ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ଆୟୁବ ପ୍ରତି ଘଟିତ ଏହିସବୁ ବିପଦର କଥା ତୈମନ୍ୟ ଇଲିଫସ୍ ଓ ସୁହିୟ ବିଲ୍ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ ସୋଫର ନାମରେ ତାହାର ଏହି ତିନି ମିତ୍ର ଶୁଣି ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୋକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଏକତ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚೈ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଓ 7 ରାତ୍ରି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭୂମିରେ ବସିଲେ। କେହି ତାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଯାତନା ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆୟୁବ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଆପଣା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶାପ ଦେଲା। ପୁଣି ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜାତ ହେଲି ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ରାତ୍ରି କହିଲା, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେଉ, ସେ ଦିନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ନ କରନ୍ତୁ, କିଏ ବା ତହିଁ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉ। ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁଛାୟା ତାହାକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତୁ। ମେଘ ତହିଁ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ। ଦିବସ ଅନ୍ଧକାରକାରୀ ସମସ୍ତେ ତାହାର ତ୍ରାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ। ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ସେହି ରାତ୍ରିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁ। ତାହା ବର୍ଷର ଦିବସ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ନ କରୁ। ତାହା ମାସ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନ ଆସୁ। ଦେଖ, ସେହି ରାତ୍ରି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବସକୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲିବିଆଥନ୍କୁ ଜଗାଇବାକୁ ନିପୁଣ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଶାପ ଦେଉନ୍ତୁ। ତହିଁର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଉ। ସେ ଦୀପ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର କିଛି ନ ପାଉ। କିଏ ବା ସେ ଅରୁଣର ନେତ୍ରପଲକ ଦର୍ଶନ ନ କରୁ। କାରଣ ସେ ମୋ ମାତୃଗର୍ଭର କବାଟ ରୁଦ୍ଧ କଲା ନାହିଁ। କିଏ ବା ଦୁଃଖକୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲି ନାହିଁ? ଉଦରରୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ର କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ? ଜାନୁଯୁଗଳ କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା? ଅବା ମୋହର ପାନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା? ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଶୟନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି ରାଜା ଓ ପୃଥିବୀର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଧିକାରୀ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି। ଅବା ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଗର୍ଭସ୍ରାବ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଣହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆଲୁଅ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, ଏପରି ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ କ୍ଲେଶ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀଗଣ ଏକତ୍ର ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଶାସକର ରବ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦାସ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ
କାହିଁକି ଦୀପ୍ତି ଦିଆଯାଏ ଓ ତିକ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ? ସେମାନେ ମରଣ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୋତାଧନ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୋଳନ୍ତି। ସେମାନେ କବର ପାଇପାରିଲେ ଆହ୍ଲାଦ କରନ୍ତି, ମହାନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ପଥ ଗୁପ୍ତ ଓ ଯାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଡ଼ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକକୁ କି ହେତୁ ଦୀପ୍ତି ଦିଆଯାଏ? କାରଣ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବେ ମୋହର ହାହାକାର ଆସେ, ମୋହର ଗର୍ଜନ ଜଳତୁଲ୍ୟ ଢଳାଯାଏ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୟ କରେ ତାହା ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଯହିଁ ବିଷୟରେ ଭୀତ ତାହା ହିଁ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଆରାମରେ କି ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ, କି ଅବା ମୋହର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଲେଶ ଘଟୁଅଛି। ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ଏଥିରେ ତୈମନୀୟ ଇଲିଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, କେହି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଦୁଃଖିତ ହେବ? ମାତ୍ର କଥା କହିବାରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିପାରେ? ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ସବଳ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପତନଦ୍ୱେତ ଲୋକକୁ ଧରି ରଖିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ। ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ତୁମ୍ଭର ଭୟ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ନୁହେଁ କି? ଓ ତୁମ୍ଭ ମାର୍ଗର ସରଳତା ତୁମ୍ଭର ଆଶା ଭୂମି ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ସ୍ମରଣ କର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ କିଏ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି କି? ଅବା ସରଳଚାରୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି କି? ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପ ଫୁତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂହାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଓ ଭୟାନକ ସିଂହର ହୁଙ୍କାର ଓ ଯୁବା ସିଂହର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୁଏ। ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ ଶିକାର ଅଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସିଂହୀର ଶାବକଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। କଥା ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତରେ ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ତହିଁର ଈଷତ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରୁ ଜାତ ଭାବନା ସମୟରେ ମୋର ଭୟ ଓ କମ୍ପ ହେଲା। ତଦ୍ୱାରା ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଥରହର ହେଲା। ତହିଁରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠିଲା। ତାହା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତହିଁର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସବୁ ନିଃଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତହୁଁ ମୁଁ ଏହି ରବ ଶୁଣିଲି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେବ? ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଅଧିକ ସୂଚୀ ହେବ? ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ଦାସଗଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପ୍ରତି ତ୍ରୁଟିର ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ। ସେମାନେ କୀଟତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଓ ସାୟଂକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିରକାଳ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ରଜୁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଛିଣ୍ଡା ନ ଯାଏ? ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରହିତ ହୋଇ ମରନ୍ତି। ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ଏବେ ଡାକ, ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କଣ କେହି ଅଛି? ପୁଣି ପବିତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ? କାରଣ ବିରକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜଳା ନିର୍ବୋଧକୁ ବଧ କରେ। ଅଜ୍ଞାନର ଚେର ମାଡ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖିଅଛି, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଶାପ ଦେଲି। ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ରକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥାଏ। କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଖାଇଯାନ୍ତି ଓ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା ନେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଜାଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଚାହିଁ କରିଥାଏ। କାରଣ କ୍ଲେଶ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ବା ଦୁଃଖ ଭୂମିରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି ଓ ମୁଁ ଆପଣା ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବି।
ସେ ମହାନ, ଅନନୁସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ପଠାନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସେ ନୀଚ ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ସେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ଧରନ୍ତି ଓ କୁଟିଳମନାମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୁଏ। ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାତ୍ରିକାଳର ନ୍ୟାୟ ଦରାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଦିନହୀନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗରୂପ ମୁଖରୁ ଓ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏହେତୁ ଦରିଦ୍ର ଭରସା ପାଏ ଓ ଅଧର୍ମ ନିଜ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରେ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ନ କର, କାରଣ ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରଇ। ସେ 6 ଗୋଟି ସଙ୍କଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆହୁରି 7 ସଙ୍କଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗର ବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଜିହ୍ୱାର କୋରଡା ପ୍ରହାରରୁ ତୁମ୍ଭେ ଗୋପନରେ ରଖାଯିବ। କିଏ ବା ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭୀତ ନୋହିବ। ତୁମ୍ଭେ ବିନାଶ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରତି ହସିବ, ଅଥବା ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣ ବିଷୟରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନୋହିବ। କାରଣ ପଦାର ପଥର ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଧି ହେବ ଓ ପଦାର ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ତମ୍ବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଶୁଶାଳାର ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ କିଛି ହଜି ନଥିବାର ଦେଖିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୂମିର ତୃଣ ପରି ହେବାର ଜାଣିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯଥା ସମୟରେ ଆନିତ ଶସ୍ୟବିଡ଼ା ତୁଲ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୀ ହୋଇ ଆପଣା କବରକୁ ଆସିବ। ଏହା ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ, ତାହା ସେପରି ଅଟେ। ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 177 ବୁଧବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆୟୁବ 1 ପର୍ବ ଠାରୁ 5 ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଯଦିଓ ପିତୃକୁଳପତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଜାଇ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରି ଆଲୋଚନା କରେ। ଆୟୁବ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ। ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଶୈତାନ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଶୈତାନ ଆୟୁବକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଓ ଆୟୁବର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳର ନିୟମ, ଯଥା ଜଣେ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଅବସର ରହିଛି। ତାହାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କଲା ଉତ୍ତାରେ କାଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ହୋମ ବଳିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶୈତାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ସମୃଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବିଜାତୀୟ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବା ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଗସ୍ପେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା
ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ନାହିଁ। ଆୟୁବଙ୍କ 3 ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଓ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏପରି 3 ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କଲେ। ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀର କାହାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲିଫଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆୟୁବଙ୍କ ପାପ ହେତୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ତର୍କର ଆଧାର କରି ଆୟୁବଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାପର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।